کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے. باقی رہی جہاں تک اس بات کا تعلق، دیکھیں سیاست میں گفتگو کے بغیر، مذاکرات کے بغیر جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پارلیمانی جمہوری سسٹم میں جو حزب اقتدار ہے اور حزب اختلاف گاڑی کے دو پہیے ہیں. میں اگر حزب اختلاف میں ہوں تو مجھے گورنمنٹ نہیں پسند، یا گورنمنٹ میں ہوں تو حزب اختلاف نہیں پسند. یہ میری پسند ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے دوسرے فریق کو بھی، وہ حزب اختلاف ہو یا وہ حکومت ہو تو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ان کو سپیس دینی پڑتی ہے. یہ واحد ایسا سیاستدان اس ملک کی سیاست پہ وارد ہوا. یہ بدقسمتی اس قوم کی اور اس ملک کی کہ اس نے پچھلے 4 سال سے، بلکہ 2014 سے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی سیاسی مخالفین کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. یہ اس کا منترا رہا ہے کل تک. کل وہ آپ کہہ رہا ہے کہ جی بیٹھے میرے ساتھ. تو اب یہ بات انہوں نے کل پہلی دفعہ کی ہے، تو ہم نے تو اس سے پہلے اس بات پہ غور نہیں کیا، کیونکہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہے، تو وہ گفتگو تو کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم انشاءاللہ تعالی آج یا 1-2 روز میں ہمارے جو الائز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، اور پھر جو بھی مشترکہ طور پہ اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات سے انکار یا گفتگو سے انکار جو ہے پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ممکن نہیں ہے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ مونس علیہ صاحب نے بیان دیا کہ ماضی میں جب پنجاب گورنمنٹ چینج ہوئی تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ. آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ مونس علیہ صاحب کے اس بیان پر انہیں یہ داد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ سخت ہوئی؟ جی بالکل میں انہیں داد بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہو. یعنی بٹھا ہی بٹھا دی ہے اس نے یہ بات کر کے. حالانکہ یہ بات اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اس سے باجوہ صاحب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ذاتی طور پہ کوئی نقصان پہنچا بھی ہے تو دی مین ہیز گون. وہ اپنی ایک بھرپور زندگی ملازمت جو ہے وہ ٹائم گزار کے وہ اب جا چکے ہیں. ان کا فائدہ اور نقصان جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. لیکن اس سے جو انہوں نے ادارے کی طرف سے ایک بڑا انہوں نے قوم کے سامنے ایک جو ہے وہ موقف اختیار کیا کہ ہمارا اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پچھلے سال سے فلاں مہینے سے ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے بالکل سیاست میں دخل نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ چودھری مونس علیہ صاحب کے اس بیان نے جو ہے وہ ادارے کے اس موقف کے اوپر بھی ڈاؤٹ اٹھایا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے اور قوم کو بھی پورا یقین ہے کہ ہماری عسکری قیادت اور انسٹیٹیوشن جو انہوں نے قوم کے ساتھ پبلک کمٹمنٹ کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے، وہ درست ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ ادارہ اپنا قومی فرض اور اس ملک کی خدمت جو ہے وہ اس کو انجام دے گا تاکہ سیاست آگے بڑھے اور معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بہتری میں جو ہے وہ آگے بڑھیں.
देखें जी, अदम एतमाद की मोशन पेश करनी है या नहीं करनी, गवर्नर ने एडवाइस देनी है या नहीं देनी, इस पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। कल भी मीटिंग हुई है, आज भी मीटिंग होगी। उसके बाद हम अपने कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब से भी इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, एडवाइस लेंगे। इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूं कि अगर पंजाब असम्बली तोड़ी जाए या 7 KPK की असम्बली तोड़ी जाए, हम वफाकी हुकूमत को बरकरार रखें। बलोचिस्तान की हुकूमत बरकरार रहेगी कि उन्होंने इनकार कर दिया है असम्बली तोड़ने से। सिंध की हुकूमत बरकरार रहेगी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने दो टोक अंदाज में कहा कि जी हम असम्बली जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर अगर वफाकी और दोनों सूबों की हुकूमतें बरकरार रहें और पंजाब में भले ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो असम्बली का, तो हम बेहतर पोजीशन में होंगे और एक ऐसी पोजीशन में होंगे कि इंशाअल्लाह ताला जो पंजाब में जो इन्होंने एक बात बनाई हुई जी, हमारी पॉपुलैरिटी, हमारा नैरेटिव, कुछ नहीं है, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त भी महंगाई थी, आम आदमी जो है वो महंगाई के हाथों तंग था, हुकूमत से लोग नाराज थे, अपोजिशन जो है वो बेनिफिशरी थी, हमें उसका बेनिफिट था। हमें जो है वो लोग वोट दे रहे थे, सारे इलेक्शन जो है वो हम जीत रहे थे। जब हम आए हैं हुकूमत में तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम महंगाई में कमी नहीं ला सके। हम जो तबाही इमरान खान साहब की हुकूमत ने 3.5 पौने 4 साल में अभी तक हमने उसको जो है वो कंट्रोल किया है। आने वाले वक्त में हम इस महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और जब इलेक्शन में जाएंगे तो लोगों के सामने रखेंगे हम हक़ाइक़ कि जी इसमें हमारा कोई गुनाह नहीं है, ये कुछ 6-7 माह में ये तबाही नहीं हुई, ये तबाही जो है वो पिछले 4 साल से हो रही थी। और हमें उम्मीद है कि लोग इस बात को जो है वो सुनेंगे, मानेंगे। अगर हमारी बात कम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की पूरी बात सुनेंगे, जो कि इलेक्शन कैंपेन में PMLN की क़यादत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन जो है पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। राणा साहब ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रोड मैप क्या है? क्या पंजाब हुकूमत के जाने का इंतजार किया जा रहा है? और दूसरा ये भी इसमें ऐड कर दें कि क्या परवेज लाई से आपके को बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या होंगे या उनको आपने साइडलाइन कर दी है? नहीं, मैं किसी की पोजीशन को इस तरह से खराब नहीं करनी चाहता। कोई परवेज लाई साहब के साथ हमारे को बैकडोर जो है वो राब्ते नहीं है। मुज़ाकरात की अगर बात हुई या फैसला हुआ तो वो फिर बिल्कुल अवाम के सामने होगा। जहाँ तक मियां नवाज शरीफ साहब का तल्लक है, ये बात तय है कि भले वो पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, ये बात तय है कि इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आएंगे। इलेक्शन अगर दिसंबर में शुरू होते हैं तो दिसंबर में आ जाएंगे, जनवरी में शुरू होते हैं जनवरी में आ जाएंगे। शेख साहब बड़े पुरज़म हैं और बड़ी यानी खुशबू दे रहे हैं। कौन जी? शेख रशीद साहब क्या वो क्या कर रहे हैं? मशवरे देने बड़े। वो नहीं, उसने क्या मशवरे देने हैं? उसका जो है वो मामला जो है वो 25 जुलाई को ही जो है वो सारा कुछ जो है वो सामने आ गया था। ऐसे ही वो बढ़ के लगाता रहा कि जी मार दो
रहा कि जी मार दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो। जब वक्त आया तो फिर उस वक्त वो इतना जो है वो जेरे ज़मीन गया, इतना गहरा चला गया कि वो किसी को मिला नहीं। तो उसके मशवरों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल के पीटीआई ने कोई पहले अमल किया है या अब अमल किया है, उनके मशवरों की कोई हैसियत नहीं है। थैंक यू जी।